చెత్తకుండీలో పడండి నెత్తే ప్రపంచం నీలో ఉన్నదని చెప్పేదాకా ఆ నిజం తెలుసుకోవా తెలిస్తే ప్రతి చోట నిన్ను నువ్వే కలుసుకొని పలకరించుకోవా ਅੱਜ ਬੋਤਲਾ ਖੁੱਲਣ ਦੋ दारू शारू डुल्लण दो विस्की दा पैग लगा के सारी दुनिया भुल्लण दो पार्टी ऑल नाइट पार्टी ऑल नाइट पार्टी ऑल नाइट वीरू पार्टी ऑल नाइट सुन लो सारी दुनिया वालों जितना भी तुम जोर लगा लो करेंगे पार्टी सारी रात मैं तो बंद करवा लो पार्टी ऑल नाइट पार्टी ऑल नाइट पार्टी ऑल नाइट वीरू पार्टी ऑल नाइट सुन लो सारी दुनिया वालों जितना भी तुम जोर लगा लो करेंगे पार्टी सारी रात मैं तो बंद करवा लो आज बोतला खुल्लण दो दारू शारू डुल्लण दो विस्की दा पैग लगा के सारी दुनिया भुल्लण दो बजाते रहो सबकी बजाते रहो सबकी बजाते रहो सबकी बजाते रहो पार्टी ऑल नाइट पार्टी ऑल नाइट पार्टी ऑल नाइट वीरू पार्टी ऑल नाइट पार्टी ऑल नाइट पार्टी ऑल नाइट वीरू पार्टी ऑल नाइट जिसने भी पार्टी है करनी आ जाओ मेरे घर के भीतर दारू
पीकर खाने को है मुर्गा भीतर। नोएडा गुड़गांव दिल्ली की छोरियां आई हैं, साथ में यो की सीढ़ियां भी लाई हैं। सवारी सामान की इब खुद जिम्मेदार है, कर लो पार्टी सारी रात कल इतवार है। म्यूजिक बजेगा लाउड तो आंटी पुलिस बुला लेगी, इब आंटी ने जाके कह दो ये पार्टी यूं ही चलेगी। पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट, वी डू पार्टी ऑल नाइट। आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी। सुन लो सारी दुनिया वालों, जितना भी तुम शोर लगा लो, करेंगे पार्टी सारी रात, में तो बंद करवा लो। सच बोतला खुल्लड़ दो, दारू शारू डुल्लड़ दो, विस्की का पैक लगा के सारी दुनिया पुल्लड़ दो। बजाते रहो सबकी, बजाते रहो सबकी, बजाते रहो सबकी, बजाते रहो। पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट, वी डू पार्टी ऑल नाइट। खुली दारू खुला खाना, हर कोई बोले घर नहीं जाना। डैडी को तू कर दे मैसेज आ जारी करके बहाना। पार्टी हो रही बहुत भयंकर, पार्टी के गजब नजारे। दिक्कत है बस एक बात की, गांव में है कई ताऊ कवारे। निकरवाड़ी छोरी ने यो वोद का चढ़ा रखी है, एक खत्म ना हो रही इससे दूसरी मंगवा रखी है। नाचे देख रही कैसे आग सी लगा रखी है, इतनी सी तू है नहीं है, आफत मचा रखी है। Party all night, party all night, party all night, we do party all night. आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी। फिर भी पार्टी यूं ही चलेगी, पार्टी यूं ही चलेगी, पार्टी यूं ही चलेगी, इन पार्टी यूं ही चलेगी। सुन लो सारी दुनिया वालों, जितना ఇక్కడే పెద్దయ్యాం, అందరిని ఇక్కడే మర్చిపోయి అన్ని జ్ఞాపకాలను ఇక్కడే వదిలేసి ఎక్కడెక్కడికో వెళ్ళిపోయాం. మళ్ళా ఇక్కడే కలుసుకోవడానికి మళ్ళీ 10 సంవత్సరాల తర్వాత సమయం పట్టింది. ఈ ఉన్న కొన్ని క్షణాల్ని అందరూ మనస్ఫూర్తిగా ఎంజాయ్ చేసి ఆ మధుర జ్ఞాపకాలను మీతో పాటు మీ ఇంటికి తీసుకెళ్లాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, మన భౌతిక పాటలు వేసిన మన ఉపాధ్యాయుల్ని సాదరంగా స్టేజ్ మీదకి ఆహ్వానిస్తాం. రిటైర్డ్ హెచ్ఎం గారు తోట సూర్యనారాయణ గారు, వెల్కమ్ టు ద డయాస్. കുടുക്കു പൊട്ടിയ കുപ്പായം മുടുത്തു മണ്ടണ കാലത്തെ മിടുക്കി പെണ്ണെ എന്നോട് നെഞ്ചിൽ നടുക്കിരുന്നവളാണേ നീ, നടുക്കിരുന്നവളാണേ നീ. On the floor baby, hit it hard baby, rock the party baby, patulengi podi. On the floor baby, hit it hard baby, rock the party baby, patulengi podi. స్కూల్ నుంచి హై స్కూల్ వరకు మన వెన్నుండి ఉండి నడిపించిన యేసురాజ్ గారిని సాదరంగా స్టేజ్ మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. నవళాణి నీ, నడుకిరున్నవళాణి నీ. ఇదే పాఠశాలలో స్టాఫ్ కింద ఉన్నటువంటి టీచర్స్ అందరూ కూడా మా విన్నపాన్ని మన్నించి దయచేసి స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం. Baby, hit it hard baby, rock the party baby, patulengi podi. On the floor baby, hit it hard baby. మరి స్టేజ్ మీద ఉన్నటువంటి అప్పటి ఇప్పటి మా స్టాఫ్కి, అప్పటి మా ప్రధానోపాధ్యాయులు మన సూర్యనారాయణ మాస్టర్ గారికి అందరికి కూడా నా నమస్కారాలు. మీ అందరికి కూడా నా ఆశీస్సులు. మేడం గారు నా క్లాస్మేట్ కూడా, ఆవిడ చక్కగా మరి ఈ సంవత్సరం మరి అనేక రకాలైన ఇబ్బందులు పడుతూ ఉండడం జరిగింది. కరోనా మూలంగా కూడా మీ బ్యాచ్ కూడా డల్గా ఉంది. అది బహుశా మరి అదే పరిస్థితి ఏమో అని అనుకున్నాను. మరి స్టాఫ్ను కూడా అనుకోకుండా ఈరోజు సండే అయినప్పటికీ కూడా మన డిఓ గారి ఆర్డర్ ప్రకారం పాఠశాలకి తప్పనిసరిగా హాజరు కావాలని ఒక ఉత్తర్వులు ఇవ్వబట్టి మరి అప్పుడు పనిచేసినటువంటి స్టాఫ్ చాలా వరకు ఈరోజు హాజరు కాలేదేమోనని అనుకోవడం జరిగింది.
ఏదేమైనప్పటికీ కూడా మరి 10 years తర్వాత మీరు కలుసుకోవడం అనేది చాలా సంతోషం. మరి ఆ 10 years బట్టి కూడా మన పాఠశాల బాగా అభివృద్ధి చెందింది అన్ని విషయాల్లో కూడా. బహుశా ఆ బిల్డింగ్ ఉందండి మీరు చదివినప్పుడు? బహుశా ఆ బిల్డింగ్ కూడా లేదు. పైగా బిల్డింగ్లో కూడా మనకి నేషనల్ వైజ్ అటల్ టింకరింగ్ ల్యాబ్ నేషనల్ వైజ్ డివిజన్లో ఒకటి శాంక్షన్ అయింది. అది మన స్కూల్లో రన్ అవుతుంది. రోబోటిక్ ల్యాబ్ అనమాట. అది రోబోట్స్ కూడా వచ్చి ఉన్నాయి, దాన్ని ఇంకా ఫిట్ చేయలేదు. అంత బాగా అది బాగా అభివృద్ధి చెందింది. అలాగే కాంపౌండ్ వాల్ కూడా మనకి ఆల్రెడీ శాంక్షన్ అయిందండి. అది బహుశా ఈ సంవత్సరమే కంప్లీట్ చేయడం జరుగుతుంది. మరి ఇంకా స్టడీ విషయంలో తీసుకుంటే ఈ బ్యాచ్లోనే బహుశా శ్రీలంక అనుకుంటా స్టేట్ ఎస్సీస్ స్టేట్ రికార్డు. ఒకసారి సపోర్ట్ కొట్టండిరా. చాలా సంతోషం. అది రికార్డు చెరగని రికార్డు అది. అలాగే స్టేట్ రికార్డులు సాధించడంలో కోరుకుళ్ళు మరి చేసిన అన్నిట్లోనూ కూడా ముందుంది. ఎందుకనంటే IIIT అప్పుడు మీరు చదివినప్పుడు బహుశా లేదేమో, ఉందా? ఒక్క సీట నువ్వు వచ్చి ఇద్దరా నువ్వును ప్రకాష్ 2 సీట్లు రావడం జరిగింది. తర్వాత 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 21, 22 వరకు వెళ్ళిందిరా మంది. స్టేట్లో 22 సీట్లు వచ్చినాయి మన పాఠశాల నుంచి. బహుశా నూజివీడులో ఒక సెక్షన్ జడ్పిహెచ్ స్కూల్ కోరుకోలే. మరి స్టేట్లో అంత ఘనత సాధించిన పాఠశాల. మరి ఆ విషయంలో మనకి మరి మనది మోడల్ స్కూల్ కూడా గుర్తించడం జరిగింది. డివిజన్లో 4 ఉంటాయి. దాంట్లో గుడివాడ డివిజన్ నుంచి మన మోడల్ స్కూల్గా కూడా గుర్తించడం జరిగింది. తర్వాత మరి వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ స్కూల్ డివిజన్లో అని చెప్పడానికి కూడా నేను ప్రస్తుతం ప్రధానోపాధ్యాయునిగా నేను సంతోషిస్తున్నాను. మరి దగ్గర 15-20 years ఇదే పాఠశాలలో జరుగుతుంది. అలా చెప్పాలని నేను చాలా ఏదేమైనా మీరు చదివిన పాఠశాల మా పాఠశాల చాలా స్వీట్ మెమరీస్ మూట కట్టుకుని మరింత అభివృద్ధితో ముందుకు వెళ్తుందని ఆశిస్తున్నాను. మా హెడ్ మాస్టర్ మరి ఈ సందర్భంగా మరి ఆయన ఒంట్లో బాగున్నప్పటికీ కూడా మరి ఈ సందర్భంగా అటెండ్ అయినందుకు చాలా సంతోషం మాస్టారు. లోకల్గా ఉండటం మరి మాస్టర్ తప్పనిసరిగా అటెండ్ అవుతారు ప్రతి కార్యక్రమానికి కూడా. మరి ఈ సందర్భంగా మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. అందరికీ నా నమస్కారాలు. విద్యార్థులకు నా శుభాశిస్సులు. ఇప్పుడు నేనేదో అప్పుడు చేసినప్పుడు స్కూలు పరిస్థితి వేరు. ఎందుకంటే మేము చెట్ల కింద పాఠాలు చెప్పుకుని చెట్ల కింద కూర్చుని పిల్లలు చాలా ఇబ్బందులు పడ్డారు బాబు. అయినా వాళ్ళ కష్టపడి చదివి రకరకాల పొజిషన్లోకి వచ్చారు. మీరు చంద్రుడి తర్వాత అయితే ఇప్పుడు శ్రీహరి గారు హెడ్ మాస్టర్గా ఆయన అన్నట్టు ఇదే స్కూల్లో చదివి ఇదే స్కూల్లో అసిస్టెంట్గా పనిచేసి ఇదే స్కూల్ హెడ్ మాస్టర్గా పనిచేస్తున్నారంటే నిజంగా చాలా ఆనందం. అలాగే ఇదే స్కూల్లో చదివిన వాళ్ళు వరలక్ష్మి మేడం గారు ఉన్నారు. నేను కూడా ఇదే స్కూల్లో చదివి వెస్ట్ గోదావరిలో 25 సంవత్సరాలు పనిచేసి లాస్ట్లో కృష్ణాజిల్లాకు వచ్చి రిటైర్మెంట్ నేను చదివిన స్కూల్లోనే హెడ్ మాస్టర్గా రిటైర్ అయ్యాను. అది నాకు చాలా ఆనందకరమైనటువంటి విషయం. అలాగే శ్రీహరి మాస్టర్ చెప్పినట్లు ఇవాళ స్కూలు బాగా డెవలప్మెంట్ ఫిజికల్ గాను ఎడ్యుకేషనల్ గాను డెవలప్మెంట్ జరిగింది. మరి ఇంకా ఈయన మరి సంవత్సరం కూడా లేదు మాస్టర్కి, ఆయన రిటైర్ అయిపోతారు. మరి తర్వాత ఎవరొస్తారు హెడ్ మాస్టర్ మనకు తెలదు. ఆయన చాలా కష్టపడి ఈ స్కూల్ని బాగా డెవలప్ చేస్తున్నారు. అలా పిల్లలు కూడా బాగానే చదువుకుంటున్నారు. మరి గవర్నమెంట్లు మారినప్పుడల్లా పాలసీలు మారుతున్నాయి. అది అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు అందరిలోనూ మీ బ్యాచ్ మంచి బ్యాచ్. ఎందుకంటే పర్సంటేజ్ కూడా బాగానే వచ్చినట్లుంది. అంటే మార్కులతో ఉన్నట్టు లాస్ట్ బ్యాచ్ అనుకుంటాం. మీరు మార్కులతో పాస్ లాస్ట్ బ్యాచ్. ఇప్పుడు మాస్టర్ చెప్పినట్టు శ్రీలంకకు
స్టేట్ గర్ల్స్లో ఎస్ఐ ఫస్ట్ వచ్చింది. మన స్కూల్ని స్టేట్ లెవెల్ దాకా తీసుకెళ్ళి ఆ అమ్మాయికి మార్కులు 571 72 వచ్చినాయి 10th క్లాస్ మార్కుల్లో. అందుకంటే హైయెస్ట్ మార్క్స్ మన స్కూల్ స్టార్ట్ అయ్యాక రాలేదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఉపన్యాసాలు కాదు, మీరెవరెవరు ఏం చేస్తున్నారో ఏ పొజిషన్లో ఉన్నారో అన్నది కూడా చెబితే మాకు ఆనందదాయకంగా ఉంటుంది. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అధ్యక్షుల వారికి మామూలుగా నమస్కరిస్తూ నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను. రండి. వెల్కమ్ ఆల్. ఇలా మనం కలుసుకోవడానికి 10 సంవత్సరాల సమయం పట్టింది. 10 సంవత్సరాల క్రితం ఇక్కడే 10వ తరగతిలో అక్కడ పడేసిన 10వ తరగతిలో చదువుకున్నాం. ఆ కిటికీలోంచి తొంగి చూసాం. ఆ కిటికీలో నుంచి ఎన్నో ప్రపంచాన్ని చూసాం. ఈ గ్రౌండ్లోనే ఆడుకున్నాం, ఈ బడిలోనే చదువుకున్నాం. మార్కుల కోసం కష్టపడ్డాం, ఎగ్జామ్స్ అంటే భయపడ్డాం. కానీ 10వ తరగతి అయిపోయిన తర్వాత ఎవరో రిటైర్డ్ వెళ్ళిపోయారు. ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారో, ఎక్కడున్నారో తెలియదు. ఈ గంట గద స్టార్ట్ చేసినప్పుడు తిరగని ప్లేస్ అంటూ లేదు, చుట్టుపక్కల ఇన్ని ఊర్లు ఉన్నాయని తిరిగితేనే తెలిసింది. అలా అక్కడెక్కడి నుంచో వచ్చి కోరికల్లో చదువుకున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి, ఈ రోజు ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. ఒక చిన్న నాకు తెలిసిన అక్షరాల్లో నా మనసును జోడించి ఒక చిన్న కవిత రూపంలో ఒక చిన్న స్పీచ్ రాశాను. 10వ తరగతి అయిపోయిన 10 సంవత్సరాల తర్వాత ఇలా అందరినీ కలవడం చూస్తున్న కళ్ళకు, మీరు వచ్చారన్న వింటున్న చెవులకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇంతమందిని ఇక్కడ గ్యాదర్ చేయడానికి చేసిన పనులు, చూసిన దారులు, వెళ్ళిన ఇల్లు, వింతగా చూసిన మనుషులు, చేసిన ఫోన్లు, చెప్పలేనన్ని సమాధానాలు, ఇలా అన్నీ కలిసి అనుకున్న బాధ్యతని ఎన్ని కష్టాలైనా సరే ఇష్టాలుగా మార్చుకుని కొంతమంది పొట్టు వదలతనానికి ప్రతిఫలం ఈ రోజు మనందరం ఇక్కడ కలవడం. గడిచిపోయిన కాలాన్ని ఒక్కసారి తలుచుకుంటే సరిగ్గా 10 సంవత్సరాల క్రితం ఇక్కడే మనం అందరం కలిసి కూర్చునే వాళ్ళం. మళ్ళీ ఇలా అందరూ కలవడానికి 10 ఏళ్ళు పట్టింది. ఇది 10 కాలాల పాటు పదిలంగా ఉంటుంది. బరువైన బ్యాగులు మోసుకుని వచ్చేవాళ్ళం, బాధ్యతగా ఓ మూల కూర్చునేవాళ్ళం. లెక్కలేనన్ని పుస్తకాలు ఎన్నో తిరిగేసాం, భయంగా ఎగ్జామ్స్ ఎన్నో రాసేసాం. కిటికీల కాలేజీ నుంచి ప్రపంచాన్ని చూసాం. తరగతి గదులు తలుపులు మూసి ప్రపంచాన్ని ఏలేద్దామని బయలుదేరాం. చెట్టు కింద ఇసుకలో కూర్చుని ఆటలాడాం. అక్కడి నుంచే భౌతిక బాటలు వేశాం. మాస్టారి చేతిలో ఈత బెత్తాలు వెన్ను చూపని వీరుల్లా నిల్చున్నాం. బెత్తం విరిగేలా కొడితే బోరును విలపించాం. నాపరాలపై బాజీ బెట్లు వేసుకుని కూర్చునే వాళ్ళం. 10వ తరగతి బెంచీలో డస్క్లో చూసి మురిసిపోయాం. కనిపించే ఈ గ్రౌండ్లో ఆటలు ఎన్నో ఆడాం. తరగతి గదిలో కూర్చుని పాటలు ఎన్నో పాడేశాం. లోపల బెల్లు కొడితే ఒళ్ళిపోయిన వంకాయలా మొహం పెట్టుకునే వాళ్ళం. అదే బయట బెల్లు కోసం సూర్యుడి వైపు తిరిగే పొద్దుటిరి పువ్వుల పక్కపక్క నవ్వుతూ ఎదురు చూసేవాళ్ళం. మధ్యాహ్నం భోజనం కోసం కంచాలు బ్యాగులో పెట్టుకుని వచ్చేవాళ్ళం. కోడిగుడ్డు అంటే సార్ చేతులెట్టి మేం తింటామని ఎగబడేవాళ్ళం. ఒకవేళ కోడిగుడ్డు లేకపోతే సైలెంట్ గా మన కంచాలు మన బ్యాగ్లోనే పెట్టుకుని ఇంటికి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళం. మధుర గానంగా ఉండే కొంతమంది టీచర్స్ పాఠాలు వింటే శేషతత్వంపై ఉండే విష్ణువుల హాయిగా పడుకునే వాళ్ళం. ఎవరైనా టీచర్ సీరియస్ గా ఉంటే బిత్తరపోయి భయంగా చూసేవాళ్ళం. ఏడుస్తూ స్కూల్కి వచ్చాం. కానీ అదే ఏడుపుతో కంటిన్యూ చేస్తూ అందరినీ వదిలేసి వెళ్ళిపోయాం. కానీ మోయలేని జ్ఞాపకాలను, కొన్ని వందల మంది స్నేహాన్ని మాత్రం సంపాదించాం. మళ్ళీ ఆ స్నేహాన్ని కలవడానికి, ఆ జ్ఞాపకాలు గుర్తు చేసుకోవడానికి 10 ఏళ్ళు పట్టిందంటే ఆశ్చర్యంగా ఉంది కదా. భావానికి భాష అవసరం లేదు, ఆశకి హద్దు అవసరం లేదు, పక్షికి గమ్యం అవసరం లేదు. అలాగే మనందరి స్నేహానికి ఏ కాలం అనేది అవసరం లేదు. ఒకవైపు రోజు ఉదయిస్తున్న సూర్యుడు, మరోవైపు భయంతో బుద్ధి చెప్తున్న కరోనా, ఉరుములు వెలుములతో దద్దరిల్లుతున్న మేఘాలు, రోడ్లపై నీళ్లతో నిండిపోతున్న వర్షాలు, ఇలా అడుగడుగున ఆటంకం. అయినా సరే పొట్టు వదలని విక్రమార్కుల్లా ఉన్న కొంతమంది ఎలాగోలా అందరికీ సమాచారం ఇవ్వడంతో ఆఖరికి మనందరం ఇలా కలుసుకున్నాం. 10 సంవత్సరాల నాటి తీపి గుర్తులను గుర్తు చేసుకుంటున్నాం. ఈ ప్రాసెస్ లో ఎన్నో ప్రశ్నలు, లెక్కలేని సమాధానాలు వస్తున్నాయంటే అవి వింటూనే ముందుకు సాగిపోయాం. ఇప్పుడే ఎందుకు, ఇంకో 10 సంవత్సరాల తర్వాత పెట్టొచ్చు కానీ కొందరు, బాబాయ్ ఇంకా సెటిల్ అవ్వలేదు కదరా ఇప్పుడే పార్టీ అని కానీ మరికొందరు, అబ్బే టైం లేదురా అని మరొకరు, వస్తాను కానీ మా ఆయన్ని అడగాలని పెళ్ళైన వాళ్ళు, అయ్యో చాలా దూరంలో ఉన్నామే నాకు రావాలని ఉంది రాలేకపోతున్నాను మరికొంతమంది.
ఆ రోజు బట్టి చూద్దామని ఇంకొకరు, పిల్లలు ఉన్నారు బయట పరిస్థితి బాగోలేదని మరికొందరు, ఇలా అన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పుకుంటూ ఈ రోజు ఇక్కడ కలుసుకోవడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. మీరందరూ రావడం, రాలేకపోయిన వాళ్ళ తరపున మీరందరూ వచ్చి వాళ్ళకి ప్రాతినిధ్యం వహించడం చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది. తదుపరి ఈ స్పీచ్ ముగిస్తూ తర్వాత స్టూడెంట్స్ తమను తమను ఇంట్రొడ్యూస్ చేసుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై హింద్. మన బ్యాచ్ ఇంతలా గుర్తుపోవడానికి కారణం సిరింగి శ్రీలత. ప్లీజ్ వెల్కమ్ టు డయాస్. ఫోన్ తర్వాత మాట్లాడగలను త్వరగా. కలుసుకున్నందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. నేను మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది, నేను IIITలో బీటెక్ చదివిన తర్వాత ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో ఎంటెక్ కంప్లీట్ చేశాను. ప్రజెంట్ విశాఖపట్నం డిస్టిక్ పాయకరావుపేటలో పంచాయతీ కార్యదర్శిగా పనిచేస్తున్నాను. అయితే ప్రిపేర్ అవుతున్నాను, గ్రూప్ 1కి ప్రిపేర్ అవుతున్నాను ప్రజెంట్. అది థ్యాంక్ యూ. వాళ్ళు వచ్చి మిమ్మల్ని మీరు ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుని మీరు ఏం చేస్తున్నా ఏం ఫీల్ అవ్వద్దు. ఎవరేం చేసినా కాలానికి అనుగుణంగా తమ తమ పనులు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. దానికి ఎవరో సిగ్గుపడాల్సిన అవసరం కానీ అక్కడ నుంచి చెప్పేమన్నా. ఓకే, స్టేజ్ ఎక్కడానికి ఏమన్నా సిగ్గు అలాంటివి ఏమన్నా పర్లేదు, ఇక్కడ కూర్చొని చెప్పొచ్చు, ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు, అందరూ తెలిసిన వాళ్ళే కాబట్టి. నా పేరు రత్నకుమారి. నేను హౌస్ వైఫ్, డిగ్రీ చదివి హౌస్ వైఫ్గా ఉన్నాను. స్టేజ్ నడిపించిన ప్రిన్సిపాల్ గారికి, మా సార్స్కి, అందరికీ నా నమస్కారాలు. నా ఫ్రెండ్స్కి నా కృతజ్ఞతలు. ఇక్కడ రావడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఇక్కడ రావడానికి మేము ఎంతో కష్టపడ్డాం. మా హస్బెండ్ ఉద్యోగాల్లో చూస్తారు, నా పిల్లలు ఉన్నారు, అందరూ ఉన్నారని వాళ్ళు లేదు వెళ్ళాలి, మా ఫ్రెండ్స్ని చూడాలి. 10 సంవత్సరాలు చూస్తున్నాను, మళ్ళీ ఎప్పుడు చూడలేను. చూడాలి, పంపించాల్సిన కంపల్సరీ. అండ్ ఫైన్ థింగ్ పని చేసి మా ఆయన దగ్గర వచ్చాను నేను. రావడానికి చాలా కష్టపడినా సరే ఇష్టంగా వచ్చాము. అలాగే ఇన్ని సంవత్సరాల అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ అసలు ఇది అయితే 10 సంవత్సరాల తర్వాత కలవడం అనేది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్. ఇలా కలిసి సహాయం చేసినందుకు ముందు మా ఫ్రెండ్స్కి చాలా థ్యాంక్స్. తిరిగి ఇంత కష్టపడి చేసినందుకు వాళ్ళు చాలా చాలా థ్యాంక్స్. కళ్యాణి, మొన్న కళ్యాణి. హస్బెండ్ అయితే ఈజీగా ఒప్పించాను, కానీ నాకు మా అత్తగారిని చూస్తే సింహాన్ని చూసినంత భయం. నాకు నిజంగా చాలా భయం అండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆవిడ చూపు చూస్తేనే భయపడిపోతాను. నిజంగా చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇక్కడ వచ్చినందుకు. 1 year బిఫోర్ నుండి వీళ్ళంతా ప్లాన్ చేస్తున్నారు రావడానికి. నేను అప్పటి నుంచి అనుకుని నిన్న సాయంత్రం మా అత్తగారిని ఒప్పించానండి. చాలా కష్టపడ్డాను ఒప్పించడానికి, కానీ చాలా సంతోషంగా ఉంది. సంవత్సరాలతో వీరందరినీ కలవడానికి కలిసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ అండి అందరికీ. పేరు నారాయణమ్మ. నేను ప్రెజెంట్ కోల్కతాలో ఉంటున్నాను. బిఏ వరకు చదువుకున్నాను, ఖాళీగా ఉంటున్నాను. ఎన్ఎస్ కాదు అని ఎన్ఎస్ ని బిఎస్ అని చెప్పేటువంటి సార్ రామకృష్ణ గారి సాధారణంగా స్టేజ్ ఆదేశం. ఒకసారి ఎవరు సార్ ఇస్తాం. థ్యాంక్ యూ సార్. కొంచెం లేట్ అయిన వాళ్ళు లేటెస్ట్ వచ్చారు. మాస్క్ తెస్తే ఫేస్ చేస్తాం. అలాగే మేము తీసినట్టు కూడా సార్స్ అందరూ తీస్తే మేము చాలా లైన్ కదా సార్ చూసి, మీరు కూడా తీస్తే మేము కూడా చూస్తాం సార్. సార్ అందరికీ నమస్కారం సార్. నా పేరు దేవి, నేను హౌస్ వైఫ్ని. నేను ప్రస్తుతానికి స్టిచింగ్ చేస్తున్నాను సార్. మిమ్మల్ని మీరు ఇంట్రెస్ట్ ఎటువంటి సిగ్గు పడద్దు. ఎందుకంటే మీ జీవితంలో ఎన్నెన్నో పాఠాలని గుణపాఠాలు చూసుంటారు. ఎవరి గురించి సిగ్గుపడద్దు. మీరేం చేసినా ధైర్యంగా చెప్పండి. ఎవరి గురించి ఏం ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. గుడ్ మార్నింగ్ టీచర్స్. నా పేరు రమాదేవి, నేను హౌస్ వైఫ్. ఇక్కడికి రావడానికి చాలా ప్రయత్నించాం, అందరూ ఒప్పుకున్నారు. చాలా సంతోషంగా ఉంది మీ అందరిని చూస్తున్నాం. నా పేరు అరుణాదేవి, నేను స్కూల్లో వర్క్ చేస్తాను. ఏ స్కూల్లో చెప్తుంది. ఎక్కడ మీ ఊరు ఎక్కడ? కీర్తి తను చాలా దూరం నుంచి వాళ్ళ హస్బెండ్ తీసుకుని వచ్చింది మంగళగిరి నుంచి. హాస్టల్ అయినా కూడా ఒక్క మాట చెప్తే మమ్మల్ని ఎందుకు ఇంత దూరం వచ్చాయని చెప్పి చెప్పగానే వచ్చింది.
తనకి అంత దూరం నుంచి వచ్చినందుకు ఒక్కసారి క్లాస్ పెడితే తను చాలా సంతోషించింది. ప్లీజ్. క్లాస్ అందరికీ నా నమస్కారం. నా పేరు బతుకులు తీర్చి, నేను హాస్టల్ కాలనీ డిగ్రీ చేశాను. డిగ్రీ తర్వాత ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీలో సూపర్వైజర్గా జాబ్ చేశాను. 1.5 year అయింది మ్యారేజ్ అయ్యి. ప్రజెంట్ హౌస్ వైఫ్. గుడ్ గుడ్. నెక్స్ట్ అవుతామండి. లోపల బాయ్స్కి ఇస్తాను. రోజారామణి మాట్లాడు. మీకోసం చాలా తిరిగాం. మా కళ్యాణ్ మొత్తం తిరిగేస్తాం అసలు. మాట్లాడు. మాస్క్ తీసి మాట్లాడు. ఫస్ట్ బెంచ్లోకి వచ్చినప్పుడు అయిపోయినాయి రోజులు. ఇక్కడ కూర్చోండి. రండి. ఎవడని పంపించింది సిగ్గుపడాల్సిన అవసరం లేదు. కొంచెం ఎక్కువగా చెప్పండి, పర్లేదు. అనుకో. హలో, నా పేరు అమెజాన్ రవికం. నేను బీటెక్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ చేశాను. నేను ఆటోమోటివ్ ఇండస్ట్రీలో టైర్ 1 కంపెనీస్లో, స్పెయిన్ బేస్డ్ కంపెనీలో, గ్రూప్ అండ్ లైన్ కంపెనీలో డిజైన్ ఇంజనీర్గా చేస్తున్నాను. నా 4 years ఎక్స్పీరియన్స్. పేరు రవికాంత్. సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ అందరికి. నా పేరు పరంజ్యోతి సార్. విజయవాడలో ఏసీ మెకానిక్ చేస్తుంది సార్, టెక్నీషియన్ కింద. చైతన్య కాలేజీ మొత్తం కాంట్రాక్ట్. తాడిగడపలో స్టాప్ ఉంది సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇది అసలు ఫుల్ బీజీ. నెక్స్ట్ అజయ్ కమాన్. అదే పెళ్లి లేని వాళ్ళకి చెప్పండి ఒకసారి. సార్కి ఇంత వయసులో పెళ్లి అయిందో ఎప్పుడైందో అని తెలుసుకుంటారు. అరే అడికి ఫోన్ చేయరా, చెప్పరా ఏం చెప్. నా పేరు అజయ్ కుమార్. నేను ఓఎన్జీసీలో జాబ్ చేస్తున్నాను. 2 నెలలు అవుతుంది. గట్టిగా చెప్పు. సరే, రామపాడు పాడవాలి విష్ణు. నా పేరు బాల విష్ణు సార్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్ అందరికి. ప్రస్తుతానికి జాబ్ చేస్తున్నాను సార్. పెళ్ళయిందా? పెళ్ళైంది. ఇప్పుడు చెలగా బంతుల ఆర్య చిరంజీవి, సార్ నమస్తే అండి. కొంచెం పెట్టుకోండి. చెప్పు. నా పేరు చిలకామతి ఆదినారాయణ అండి. కూర్చోండి. ఆర్ఎంపీ డాక్టర్గా చేస్తున్నాను సార్. మ్యారేజ్ 2017 అయింది సార్. ఏం చేశానండి బీబీగా జ్ఞాని. వీడి గురించి ముందుగా ఒకసారి నేను చెప్తాను. 9 గంటలకు వచ్చేస్తానని చెప్తే వేరే రకంగా సాయంత్రం 6 గంటలకు వచ్చేస్తాడు. టైం తీసుకుని ఆయన ఈ మధ్య చాలా కలర్ ఎక్కువ అయిపోయాడు. పార్టీ ఆయన ఇంకా కలర్ ఎక్కువ పెంచాడు. ఒకసారి నాని తను ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటాడు. టీచర్స్కి నా నమస్కారాలు. నా పేరు బృందగడ్డ నాని. నాకు డిగ్రీ కంప్లీట్ అయిపోయింది. నేను ప్రజెంట్ తణుకులో స్పందన స్ఫూర్తి ఫైనాన్స్లో బ్రాంచ్ మేనేజర్గా పనిచేస్తున్నాను. నాకు ఇంకా మ్యారేజ్ అవ్వాలా. నేను వ్యాన్ తోడుకుంటాను. కొద్ది గట్టిగా చెప్పు. ఈ 2010 బ్యాచ్ గెట్ టుగెదర్ పార్టీకి ఇచ్చేసిన ఉపాధ్యాయులందరికీ నా నమస్కారాలు. నేను ఫార్మర్గా చేస్తున్నాను. మామూలు మాకు చెరువులో ఉన్న ఫార్మర్గా చేస్తున్నాను. మ్యారేజ్ అయిపోయింది. నా పేరు రావూరి యేసు బాబు. మ్యారేజ్ అయిపోయింది. బొమ్మాడి ప్రసాద్. హలో, ఉపాధ్యాయులందరికీ నమస్కారాలు. నా పేరు ప్రసాద్. నేను హైదరాబాద్లో కాఫీ మేటర్ వర్క్. నా పేరు సలాదు వెంకన్న. నేను 10th అయిపోయిన తర్వాత ఎలక్ట్రికల్ వర్క్ 2 years చేశాను. నెక్స్ట్ శ్రీ చైతన్య చైర్మన్ దగ్గర డ్రైవర్ కింద వర్క్ చేస్తున్నాను. నా పేరు యేసుబాబు అండి. కొనుగోలు పెట్రోల్ బంక్లో చూసి చెప్పు. కెమెరా బాగానే పడతావు, అక్కడ చూసి చెప్పు. నా పేరు యేసుబాబు సార్. కొనుగోలు పెట్రోల్ బంక్లో పెట్రోల్ ఇది చేస్తున్నాను సార్. కోరికల్లోనే పెట్రోల్ ఎప్పుడు వెళ్ళొచ్చు మనవాడి మొత్తం
నా పేరు సుధీర్ కుమార్ సార్. నేను విజయవాడ కృష్ణలంక పోలీస్ స్టేషన్లో కానిస్టేబుల్గా పనిచేస్తున్నాను సార్. గంటలు ఏమైనా పట్టుకుంటే కొంచెం చెప్పరా బాబు. సార్ సాయిబాబు సార్, మా ఆరుపాడు చీరగోడ కంపెనీ పనిచేస్తున్నాను. హలో సార్, నా పేరు చలమల్ చెట్టు వెంకట సత్యం సార్, టాపీ పని చేస్తాను. చెన్ను, చక్రపాణి, వంశీ, ప్రశాంత్ అందరూ ఇక్కడ రండమ్మా. బాబు నాగబాబు రావాలి, ఇటు రావాలి ఫోన్ తర్వాత. ఇక్కడ రండి. నెల్లి శ్రీను, నెల్లి శ్రీను. నా పేరు నెల్లి శ్రీనివాసరావు. నా బీఈడీ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ప్రెజెంట్ ఆవుకూరులో వాలంటీర్ కింద చేస్తున్నా. నాగరాజ్ సార్, మ్యారేజ్ అయిపోయింది, ఇంటికాడ చెరువులో కొప్పశెట్టి వెంకటేశ్వరరావు. జాషువా చెప్పు, ఎవరో చెప్పు. స్టేజ్ అలంకరించిన ఉపాధ్యాయులందరికీ నమస్కారం అండి. నా పేరు యహోష్వా, ఎలక్ట్రికల్ డిపార్ట్మెంట్లో జూనియర్ లైన్మెన్గా పనిచేస్తాను. హాయ్, నా పేరు కొప్పశెట్టి వెంకటేశ్వరరావు. చెప్పు చెప్పు, పర్లేదు. రాని 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 అదేదో. నేను డిగ్రీ కంప్లీట్ చేశాను. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఆటోతో. ఓకే, వాడిని మిస్ చేసినా కానీ ఎవరో స్టేటస్ పెడితే చూసి హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చి మరి ఈ పార్టీకి వచ్చాడు. అలాంటి వాళ్ళకి ఒక్కసారి క్లాప్స్ కొడితే వాడు వచ్చినందుకు మేము కష్టపడినందుకు కూడా చాలా సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంది. అందరికీ నా నమస్కారాలు. నా పేరు కనికల్ సురేష్ కుమార్. నేను డెంటల్ టెక్నీషియన్గా హైదరాబాద్లో జాబ్ చేస్తాను. వీడికి చిన్నప్పుడే గడ్డాలు మేము వచ్చేసి 8th క్లాస్ లోనే. ఇప్పుడు అందుకే కొంచెం కలవడానికి ఎక్కువ పెంచాడు. అందరికీ నమస్కారం. నాకు పేరు తెలియదు. కూర్చోండి, కూర్చోండి, అక్కడేం పర్లేదు. ఎక్కడ కూర్చోండి, పర్లేదు అక్కడే. ఇక్కడికి వచ్చినందుకు నా ధన్యవాదాలు. నేను ఒక 1 year మాత్రమే మన స్కూల్లో చదువుకున్నాను. నేను 8th క్లాస్. మా ప్రిన్సిపల్ కింద అప్పుడు ఆయన పేరు నాకు గుర్తులేదు సార్, తోట ఇంటి పేరు తోట సూర్యనారాయణ. ఇంకొక ఎన్ఎస్ఆర్ ఉంటారు, ఆయన నాకు కనపట్టలేదు. ఆ పక్కన కూర్చున్న లెక్క మాస్టర్ తెలుసు నాకు, బాగకూడదు. పక్కన కూర్చున్న లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ మేడం పేరు గుర్తులేదు కానీ ఇంగ్లీష్ మేడం, ధనలక్ష్మి మేడం మాకు కూర్చోవాలి. ఇంకెవరో నాకు అర్థం కావట్లేదు. ఓకే, సో నేను బీటెక్ కంప్లీట్ చేశాను మెకానికల్లో. అది అయిపోయింది సార్. హైదరాబాద్లో సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ జాబ్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ. కేసిరెడ్డి పవన్ కుమార్. ఉపాధ్యాయులు అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు. నా పేరు కేసిరెడ్డి పవన్ కుమార్. నేను తాడేపల్లిగూడెం ఎన్ఐటి కాలేజీలో మెస్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తున్నాను. ఈడేపల్లి ప్రతాప్ కుమార్. వీడంతా చూడకూడదు, అంత బిజీ సారు. మేమాల్లో ఉంటాడు. కాకపోతే ఈడేపల్లి ప్రతాప్ కుమార్. నేను ఎంబీఏ కంప్లీట్ చేశాను. మేనేజ్మెంట్ లో ఉన్నాడు కొన్నాడు. ఒకసారి చెప్పాలి కదా, వాడు టాక్ మీద ఉంటే ఆపోజిట్ లో వచ్చింది కదా వ్యవసాయ వెళ్ళాలి. ఒకసారి కుప్పల మంది కొన్నాడు దారాపతి ప్రదీప్. అలాగే మేనేజ్మెంట్ లో నెగరగలాడేవాడు దారాపతి ప్రదీప్. హలో, నా పేరు ప్రదీప్ సార్. నేను డ్రైవర్ కింద చేస్తున్నాను. నా మ్యారేజ్ అయిపోయింది. వాకా మధు మధు చంద్రకిషోర్ బాడీ బిల్డర్. హైదరాబాద్ లో జిమ్ కోచ్. డిస్కౌంట్ మీద మీకు బాడీ రిలాక్స్ చేయడానికి అన్ని సౌకర్యాలు ఉన్నాయి. చెప్పు 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 చెప్పు. మైక్ 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 మైక్. నా పేరు చందు. నేను హైదరాబాద్ లో జిమ్ సెంటర్ లో వర్క్ చేస్తున్నాను. సో ఓన్ జిమ్ అయితే ఉంది.
సార్ దిస్ ఇస్ వెంకటేష్. ముందుగా మా గురువు గారు నారాయణ శ్రీవారి గారు హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. నేను కైపూర్ ఆక్వా ఏజెన్సీలో పనిచేస్తున్నాను. హైదరాబాద్ జాబ్ చేస్తాను ఫస్ట్ టైం మాట్లాడరా. నమస్కారం అండి, నా పేరు ఆమ్ని పుష్ప, నేను హౌస్ వైఫ్. కెమెరా చూడమని కెమెరా సార్లు కూర్చోవచ్చు ఒకసారి మళ్ళీ చూ. అందరికీ నమస్కారం అండి, నా పేరు ఆమ్ని పుష్ప, నేను హౌస్ వైఫ్. నా పేరు శివనాథ్ అండి, పెళ్ళైపోయింది. కానీ చాలా మందికి ఇన్స్పిరేషన్ కూడా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా. నా పేరు వరలక్ష్మి సుమతి చిట్టుపల్లి చెప్పు పర్లేదు. సార్ సంపుతున్నారు దీపోపన్నాడు పెళ్ళైపోయింది. ఉపాధ్యాయులకి నా నమస్కారాలు. మాకు చిన్నప్పుడే పాఠాలు నేర్పించి మంచి దారిలో నేర్పించిన ప్రతి ఒక్క ఉపాధ్యాయునికి నా మనస్ఫూర్తిగా హృదయపూర్వక వందనాలు. నా పేరు నాగసుమతి అండి, నేను డిఎడ్ కంప్లీట్ చేశాను, డిగ్రీ కూడా కంప్లీట్ అయింది, మ్యారేజ్. జాబ్ కోసం నా పిల్లలు కొంచెం పెద్ద అయిన తర్వాత ట్రై చేస్తాను. అయిపోయింది అప్పుడే. వేదిక మీద ఉన్న సార్ అందరికీ హృదయపూర్వక వందనాలు. నేను హాస్టల్కి వెళ్ళండి. మా అడ్రస్ నా పేరు మేరీ కుమారి అండి. మా అడ్రస్ కనుక్కుని మా ఇంటి దగ్గరికి వచ్చి మరి కార్డు ఇచ్చి పిలిచినందుకు మీకు అందరికీ నా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. ముఖ్యంగా లక్ష్మణ్ గారికి అండి. నాతో పాటు చాలా మంది కష్టపడ్డారు, ఆ కష్టమే ఈరోజు ఈ ప్రతిఫలం. మొత్తం అందరికీ జెంట్స్ మొత్తం అందరికీ కూడా హృదయపూర్వక వందనాలండి. సార్స్ వందనాలండి. 10th రిజల్ట్ రాకముందే నాకు మ్యారేజ్ అయిపోయిందండి. నాకు పాప బాబు, నేను అంగన్వాడీ ఆయాగా చేస్తున్నాను. గుడ్. ఇప్పుడే సౌభాగ్యం వచ్చింది, మైక్ ఒక్కసారి ఎక్కడికి మళ్ళీ ముందుకు వచ్చింది. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు శివపార్వతి, నేను టైలరింగ్ షాప్లో ఫీజు వర్క్ చేస్తున్నాను. ఈరోజు ఫ్రెండ్స్ అందరినీ కలవడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఆ పైగా లక్ష్మణ్ చాలా ప్రపోజ్ చేశాడు. కాల్ చేసి రావాలని కంపల్సరీ చాలా అయ్యాడు. సారీ మిస్టేక్స్. ఏం పర్లేదు కానీ ఒకసారి నాతో పాటు చాలా మంది పెళ్లిళ్ళు అయిపోయి కూడా చక్రపాణి, ప్రశాంత్, ముసలయ్య, హరీష్ గారు పిల్లలేదు. వీళ్ళందరికీ పెళ్లి అయిపోయి పిల్లలున్నా కానీ ప్రతి నిమిషం ఫోన్ చేస్తే చాలు 5 minutes లో అలా ఉండేవాళ్ళు ఉన్నారు. ఒకసారి వాడు గురించి చెప్పాను నాని అని, 9 గంటల సాయంత్రం 6 గంటలకు వచ్చేసాడు ఆడికాడ. అలాగే వెంకటేష్ బాబు, చందు అయితే హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చిన లాస్ట్ 3 days నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళకుండా రాత్రి ఇక్కడ స్టేజ్ పైన షర్ట్ లేకుండా అలాగే దోవల్లో పడుకున్నారు. వీరేపల్లి ప్రతాప్ కుమార్ కూడా, అలాగే పవన్ కేసిరెడ్డి. వీళ్ళందరికీ స్పెషల్ గా మీ అందరి తరఫున ఇంతమంది గ్యాదర్ అవ్వడానికి సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. ఉన్నారు 11 వరకు ఎవరు లేరని చాలా డిసప్పాయింట్ అయ్యాం. ఇప్పుడు చూద్దామంటే కౌంట్ పెరుగుతూ ఉంది. తిరిగినందుకు కొంచెం ప్రతిఫలం కనపడినట్టు ఇంకా ఎక్కువ మంది వస్తే వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ. అదే ఫిట్నెస్ తో కొత్త కారు, కొత్త చొక్కా, పూల చొక్కా వేసుకొని మాస్క్ పెట్టుకొని రెగ్యులర్ గా ఒక స్టైల్లో నడుచుకుంటూ వస్తున్నటువంటి నాని గారి యొక్క ప్రియ గురువు గారు చాలా బాగా రిసీవ్ చేసుకుంది. అంత దూరం నుంచి వచ్చినందుకు బట్టు కలుపుతాం ఒకసారి క్లాప్స్. నా ధన్యవాదాలు. నా పేరు మ్యారేజ్ అయిపోయింది, హౌస్ వైఫ్. పేరు నాగనబోయిన రమాదేవి, హౌస్ వైఫ్ చేశాను. చెన్నైలో జాబ్ చేశాను, ప్రజెంట్ ఖాళీగానే ఉంటున్నాను. నెక్స్ట్ పిల్లలు వేసుకొని ట్రైనింగ్ గా మరి వచ్చింది. తర్వాత ఇక్కడ వచ్చి స్కూటీ నేర్చుకుంటా ఉంది. చెప్పు
ఉపాధ్యాయులకి ప్రధాన ఉపాధ్యాయులకి అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలండి. అంతకుముందు మిమ్మల్ని చూసి మేము భయపడేవాళ్ళం. ఆ భయం ఇప్పటికీ కంటిన్యూ అవుతుందండి. ఏం మాట్లాడాలన్నా టెన్షన్ వస్తుంది. ఎందుకు భయపడే వల్ల నేను ఇప్పుడు టీచర్గా చేస్తున్నానండి. టీచర్స్ని చూసి పిల్లలు ఎందుకు భయపడే వాళ్ళకి ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది. హైదరాబాద్లో టీచర్గా చెప్తున్నాను. మ్యారేజ్ అయిపోయింది, బాబు పాప. మీకు కూడా థ్యాంక్స్. చాలా మంది ఉన్నారు. నా పేరు ఉమా, నేను హౌస్ వైఫ్. అభివృద్ధి గురించి ఉపాధ్యాయులందరికీ నా నమస్కారాలు. నా ముగ్గురు పిల్లల హౌస్ వైఫ్. హాస్టల్స్ ఇంతమంది గ్యాదర్ చేయడానికి మూల కారణం అయితే హరీష్. వాడి దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆ లిస్ట్ ద్వారా వాడు తిరగబట్టి, వాడితో పాటు ప్రశాంత్ చక్రపాణి నేను తిరగబట్టి ఈ రోజు ఇంతమందిని గ్యాదర్ చేయడం జరిగింది. ఒక్కసారి హరీష్ కి క్లాప్స్ తో మన యొక్క కృతజ్ఞతలు తెలియజేద్దాం. చెప్తాను. నా పేరు ఆకేటి దుర్గా హరీష్. నేను ఆర్టీసీలో 4 years చేశాను. తర్వాత మానేసి రీసెంట్గా బ్యాంక్తో అవుతాను. నా పేరు రామా హనుమాన్ కుమార్. నేను ఓన్గా ఫ్రూట్ బిజినెస్ చేస్తున్నాను. నా పేరు జగదీష్. నేను మిషన్ కొనుక్కుంటున్నాను. ఇంతమంది రావడానికి చంద్రంచెట్టి చక్రపాణి ఎక్కడమ్మా, అలాగే ప్రశాంత్ మలవల పిల్లగారు అవకాశం లేరు. చక్రపాణి గారి గురించి ఇంకా స్పెషల్గా చెప్పాలి. జీవితాంతం కష్టపడిన కోట్లు సంపాదించడం కష్టపడిన కోట్లు సంపాదించడం ఒక్క దెబ్బకి 2 నెలలు 2 కోట్లు సంపాదించిన మహానుభావుడు. లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నాడు. 2 లారీలు, 2 ట్రాక్టర్లు, ఒక ఇల్లు, 4 ఎకరాల పొలం, మంచి మామగారు, సులభం చేసే అప్పగారు, బాగా చేసుకునే పిల్లలు, ఒక పిల్లడు, ఇంత లావు చెయ్యను, 4 ఉంగరాలు. చెప్పమ్మా. లేదు 500 లక్షలు అయిపోయిందమ్మా. చెప్పు. ఇల్లు పెట్టుకున్నవాడు తిరగని ప్లేస్ అంటే లేదు. పెళ్లి పడలేదు. ప్రతిసారి ఫోన్ చేయగానే 5 నిమిషాల్లో వచ్చేసేవాడు. అలా ఈ రోజు తిరగబట్టే ఈ రోజు ఇంతమందిని గ్యాదర్ చేయడానికి మెయిన్ కారణం అయితే ఆడికి ఒక్కసారి అప్లాస్. ఎంత కొట్టలేదు, ఎంత తప్పలు ఉంటే చాలా కొట్టలేదు. ఉంచు ఆ గొప్పతనం లేదు. నా ఆవిడ అలాగే కనిపిస్తుందా? ఎవరికి వచ్చి మరి కనపడలేదమ్మా ఎవరినైనా. చెప్పు. అందరికీ గుడ్ మార్నింగ్ అండి. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అయింది. చెప్పు. నేను యాక్సిస్ బ్యాంక్ లో 2.5 years నుంచి రిలేషన్షిప్ ఆఫీసర్ గా పనిచేస్తున్నాను. మొన్నటి వరకు చంద్రబాబు చేశాను. ఇప్పుడు కైట్లు ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యాను. ప్రముఖ ఉగ్రవాది అండ్ నక్సలైట్లు ఇద్దరు క్యాప్స్ పెట్టుకుని వచ్చారు. వేరంజీలు కిల్లింగ్ వేరప్పలాగా ఆడు. నా పేరు బోయిన స్వామి. నేను సివిల్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చేస్తాను. అదే బ్రిడ్జీలు, సైడ్ వాల్. నా పేరు నేను చార్ట్ అకౌంటెంట్ కోర్స్ కంప్లీట్ చేశాను. ఇప్పుడు జాబ్ చేస్తున్నా బెంగళూరులో. కొల్లారు అల్లుడు 10 ఎకరాల రైతు వాళ్ళ ప్రశాంత్ కుమార్ అన్నీ చేసి సైలెంట్ గా ఏమీ తెలియనట్టు ఆ మూల మైక్ దగ్గర కూర్చుంటాడు. అలాగే నీ యాక్టింగ్ ఆస్కార్ 4-5 కొరియర్లు పంపించిన ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు. గట్టిగా చక్రపాణి గారు ఎక్కువ కొట్టచ్చు. ఇక్కడ ఉండి మైక్ దిగేసారా? నా పేరు ప్రశాంత్ కుమార్. నేను ఐటీఐ చేశాను. ప్రస్తుతానికి ఎలక్ట్రీషియన్గా చేస్తున్నాను. ఒరే క్లాసులు జరిగినప్పుడు అక్కడే బాత్రూమ్ దగ్గర ఉన్నారు. ఇప్పుడు పార్టీ ఇక్కడ వచ్చి అక్కడ ఉన్నారంట వాళ్ళు. నాగరాజు, రామాంజనీలు, నాగబాబు ఒకసారి ప్రశాంత్ ఇప్పుడే మాట్లాడాడు. ఏం మాట్లాడాడు కానీ రాత్రి పగలు చిన్న పిల్లలను పెట్టుకుని కూడా ఆవుకూరు నుంచి ఫోన్ చేయగానే వచ్చి ఈ రోజు ఇంతమంది గ్యాదర్ అవ్వడానికి వాడు కూడా మెయిన్ కారణం. వాడికి ఒకసారి గట్టిగా క్లాస్, ఇంకా గట్టిగా కొట్టచ్చు. భోజనాలు ఉన్నాయి, అరిగిపోయినా కొట్టచ్చు. ఈ కార్యక్రమానికి ముందుగా బాగా కృషి చేసినటువంటి లక్ష్మణ్, చక్రపాణి, ఇంకెవరమ్మ ముసలయ్య, ప్రశాంత్, హరీష్,
మరి హరీష్ అంట వీళ్ళందరికీ ఫస్ట్ మొదటగా చూసినప్పుడు కొంచెం ఇదిగా అనిపించింది కదా, ఇప్పుడు కలకలాడుతుంది. ఒకసారి గట్టిగా కొట్టండి. అమ్మాయి కూడా చాలా డిసప్పాయింట్ అయ్యాం. మార్నింగ్ 11 వరకు చాలా డిసప్పాయింట్ అయిపోయాం. ఇప్పుడు చూస్తామంటే చాలా ఆనందంగా ఉంది. చాలు. ఓకే సార్, చాలా సంతోషం. చక్కగా 10 years తర్వాత కలుసుకున్నారు. అలాగే మన ఎన్ఎస్ మాస్టర్ మురళీకృష్ణ గారు ఇప్పుడే రావడం జరిగింది. రజనీకాంత్ గారి స్టైల్, ఆ హెయిర్ స్టైల్ రచ్చడుకోగా రాయాలో సాంగా ఊళ్ళోకి వచ్చాడో పెద్ద పులిలాగా చేయకుండా చూసే దూరంగా మర్యాద పోకుండా తిరిగొచ్చే వేగా. ఈ గెట్ టుగెదర్ పార్టీకి 2009-2010 బ్యాచ్కి అందరికీ నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ, కానీ నాకన్నా చిన్నపిల్లలైనా సరే ఈ సభా వేదిక మీద నమస్కారం తెలియజేస్తూ ఉద్దేశంతో నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాము. అందరూ కూడా సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని చెప్పి కోరుకుంటూ, ఈ బ్యాచ్కి లక్ష్మణ్ అయితే ఈ మధ్యకాలంలో యూట్యూబ్లో సీరియల్స్ తీస్తూ ఈ ఊర్లో ఉన్న వ్యవహారానికి, వ్యవసాయ రంగ వ్యవహారానికి ఇలాగా చాలా బాధలు పడుతున్నారని చెప్పి ఉద్దేశంతో తెలియజేస్తూ యూట్యూబ్లో వైరల్ చేసుకుని బాగా అందరికీ మనసులో బాగా నాటికిపోయాడు లక్ష్మణ్. వాళ్ళ స్టాఫ్ అందరూ కూడా నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ, అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, మనకి అన్ని రకాలుగా వస్తువులు బాగానే ఉన్నాయి. ఒక షెడ్ ఒకటి ఉంది, సైకిల్ షెడ్. మీలో ఏదైనా అవకాశం ఉంటే ఏదైనా చేయగలిగితే ఆ షెడ్కి నిర్మాణానికి పూనుకుంటారని చెప్పి మరీ కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకున్నాను. మా ఫ్రెండ్స్ అందరినీ కూడా కనుక్కుని మీరు అనేది స్వీకరించి అందరూ ఒక డిసిషన్కి వచ్చి మా స్తోమత అయ్యి మేము చేయగలిగిన సిచ్యువేషన్లో ఉంటే ఖచ్చితంగా మా స్కూల్కి చేసేయడానికి ఎటువంటి సందేహం లేదు. ఓకే లక్ష్మణ్, ఓకే, థ్యాంక్ యూ. మరి చైర్మన్ గారు చెప్పారు, కానీ ఆయన మాస్టర్ ఎన్ఎస్ మాస్టరా బిఎస్ మాస్టరా? బిఎస్ మాస్టర్ కదా. ఆయన గైడ్ టీచర్గా ఉంటూ మన పిల్లల్ని కూడా తీసుకెళ్ళడం జరిగింది. మరి సుమారుగా ఒక 5 years మరి తీసుకురాబట్టే మనకు నేషనల్ లెవెల్లో పేరు వచ్చింది. వెంటనే అటల్ టింకరింగ్ ల్యాబ్ 20 lakhs. బట్ నీట్ ఆయోగ్ వారు ఢిల్లీ నుంచి మనకి నేషనల్ ఆయోగ్ వాళ్ళు ఒక అటల్ టింకరింగ్ ల్యాబ్ అని మనకి సాయం చేయడం జరిగింది. మరి ఆయన విషయం చెప్పాలంటే ఆల్రెడీ వేరు పార్టీ అంటే మన బిఎస్ మాస్టరే ఎక్కువ ఆయనే చేసేవాళ్ళు. వేదికను అలంకరించిన అమ్మ, ఒక్క 2 నిమిషాలు నేను ఎక్కువ మాట్లాడను. ఈ అదృష్టం ఏంటంటే మీరు 2 బ్యాచ్లకి సరిపడా ఒక బ్యాచ్లోనే చూశారు. అర్థమై ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను. టీచర్స్ని మీకు సగం వరకు ఒకళ్ళు ఉంటారు. అబ్జర్వ్ చేసుకోండి, ఒకసారి పరిశీలి చేయండి. అవునా? కొత్త పాత, నాడు నేడు. ఇప్పుడైతే మాది ఫస్ట్ బ్యాచ్, మీరు లాస్ట్ 6 months మేబీ, అంతేనా? కానీ మిమ్మల్ని మర్చిపోనంత విధంగా మమ్మల్ని అట్రాక్ట్ చేశారు. మీ దాంట్లో డాక్టర్ ఒకడు ఉండాలి. ఆడు ఓకే, ఆదినారాయణ ఎరా ఆడు ఫస్ట్ వచ్చాడు డాక్టర్ అయినాక. ఎరా డాక్టర్ అయ్యావురా అన్న. ఇంజక్షన్ చేయడం వచ్చేసిందండి, అయిపోయానన్న. ఎరా అవునా కాదా అంటే వాడిని కించపరచడానికి కాదు నేను చెప్పేది. కాదు ఆదినారాయణ. ఓకే, కూర్చో. వాడు నేర్చుకోలేదని కాదు, కాకపోతే అప్పుడున్న టైంలో గబుక్కుని చెప్పేశాడు నేను డాక్టర్ అయిపోయాను సార్ అని. ఇంకో ఆనందం ఒక్క బ్యాచ్ తోనే మేము పొందాం. ఐ రియల్లీ అప్రిషియేట్ యువర్ బ్యాచ్. ప్లీజ్ గివ్ ఎ బిగ్ హ్యాండ్. ఓకే, ఇకపోతే గుర్తుకొస్తున్నాయి ఎదలోతులో ఏ మూలనో నిదురించు జ్ఞాపకాలు నిద్రలేస్తున్నాయి. గుర్తుకొస్తున్నాయి.
నువ్వు మసెత్తి పోయి ఎండలో కూర్చోపోతానే మరి ఏదో 10 కోట్లు. మా అమ్మ మాటలాగా పలకరిస్తున్నాయి, గుర్తుకొస్తున్నాయి, గుర్తుకొస్తున్నాయి. మొదట చూసిన టూరింగ్ సినిమా, మొదట మొక్కిన దేవుని ప్రతిమ, రేగు పళ్ళకై పట్టిన కుస్తీ, రాగి చెంబుతో చేసిన ఇస్త్రీ, కోతి కొమ్మలో బెణికిన కాలు, మేక పొదుగులో తాగిన పాలు. రజనీకాంత్ లాంటి స్టైలు, అదే కోరమేసం. వేదిక అలంకరించినటువంటి పెద్దలందరికీ నమస్కృతులు. మరి 2009-10 బ్యాచ్ అనుకుంటా. ఈ విద్యార్థులందరూ కూడా నా శుభాశీస్సులు. ఇప్పుడంటే ల్యాబ్స్ రకరకాల ఈజీ మెథడ్స్ వచ్చినాయి, రకరకాల ల్యాబ్స్ వచ్చినాయి. తర్వాత ఆడియో విజువల్ ఎక్విప్మెంట్ వచ్చింది. అప్పుడు ఏం లేదు, ఉపాధ్యాయుడు స్టడీ చేసి అతను కూడా నాలెడ్జ్ని విద్యార్థులకి అర్థమయ్యే రీతిలో పంచే పరిస్థితుల్లో కూడా మీరు చక్కగా చదువుకుని మంచి ఉన్నతమైనటువంటి స్థితులకు వచ్చారు చాలామంది. కోరికలు అంటే మరి పూర్వం ఒకప్పుడు కోరికలు వెళ్తారా మీరు అనే పరిస్థితి ఉండేది. మరి నేను ఎప్పుడు కూడా నేను ఇక్కడ రాకముందు పెద్దల హై స్కూల్లో చేసేటప్పుడు ఇక్కడ డిపార్ట్మెంటల్ ఆఫీసర్ గారు 2 సార్లు బలవంతాన్ని పంపించారు నన్ను. ఇక్కడ సత్యనారాయణ గారు ఎంఈఓ గారు ఏంటంటే ఎవరైనా ఎత్తే వాళ్ళు తప్పుకోవడం, నేను మామూలు చక్కగా హ్యాపీగా చేసుకున్నా, అదేమి ఇబ్బందులు లేవు. కాకపోతే పూర్వం మరి ఎలా వచ్చిందో మనకు తెలియదు ఆ విషయం. చక్కగా మంచి నేమ్ ఉంది ఈ స్కూల్లో కూడా. మేము 7 సంవత్సరాలు పనిచేసామంటే హాయిగా పనిచేసాం, ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా సంతోషంగా పనిచేసాం. విద్యార్థులు కూడా చక్కగా సహకరించారు అందరికి కూడా. ఒరే బాబు 2 నిమిషాలు రా, 5 రూపాయలు దించేద్దరు కానీ మమ్మల్ని మీరు మీ ఆనందానికి మేము అడ్డు రాము. కూడా నమస్కారాలు. మరి నేను స్టూడెంట్స్గానే ఫీల్ అవుతాను, మీరు అడల్ట్ చిన్న అయినప్పటికీ కూడాను మీ అందరికీ కూడా ఆశీస్సులు. మరి ఎన్ని పొజిషన్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా మనకి బాల్యం అనేది అది ఎన్నటికీ మర్చిపోలేని ఒక సందర్భం. అది స్కూల్ డేస్ అయితే మరీ బాగా గుర్తుండే. ఏ చిన్న విచార సంఘటన గుర్తుకొచ్చినా ఈ మూమెంట్ని మనం గుర్తు చేసుకున్నట్లయితే ఆటోమేటిక్గా ఆ డిప్రెషన్ నుంచి మనం బయటకు వచ్చేస్తాం. నయమే 10 ఇయర్స్కే చేసుకున్నారు, మేమైతే 40 ఇయర్స్ తర్వాత చేసుకున్నాం. అది మరీ రికార్డ్ బ్రేక్ అన్నమాట. ఇంచుమించు రిటైర్డ్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు అదే చెప్పాను తను కార్డు ఇవ్వడానికి వచ్చినప్పుడు. మరి ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా ఈ విధమైన గ్యాదరింగ్ అనేది చాలా ఉత్సాహాన్ని ఇస్తుంది. వాళ్ళు కూడా రావద్దు అనే ఆలోచన వచ్చినప్పటికి కూడా పాపం ఈసారి వెళ్ళాలి, పోయిన బ్యాచ్కి రాలేకపోయాను, డెఫినెట్గా ఈసారి వస్తాను లక్ష్మణ్ అంటే తనేమన్నాడు, మేమే వచ్చి మిమ్మల్ని తీసుకెళ్తామని చెప్పాడు. మా నిజ పాయింట్ మీకైతే ఇవ్వలే, ఈసారి డెఫినెట్గా వస్తాను. భవిష్యత్తు అంతా కూడా ఆనందమయం కావాలని ఈ అవకాశం ఇచ్చిన సభాధ్యక్షులకి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ సెలవు. ఆహ్వానించి ఇంత నెట్వర్క్ చేసి అందరూ కూడా గెట్ టుగెదర్ చేసినందుకు మీ అందరూ కూడా నా హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. నిన్ను వదిలేసిన నవ్వుల్ని, నువ్వు మర్చిపోయిన నమ్మకాల్ని, గుర్తులేని ధైర్యాన్ని వెతికి పట్టుకొచ్చి ఇచ్చేవాళ్ళే ఫ్రెండ్స్. కష్టం నష్టం ఏది రాని స్నేహం నీలో బలం. థ్యాంక్ యూ మాస్టర్ గారు. ఈరోజు చక్కగా ఇంత ఘనంగా మొదట్లో జనం లేరనుకున్నాం, అయినప్పటికీ కూడా చక్కగా 100కు పైగా వచ్చి మేము ఈ యొక్క స్మృతులను గుర్తు చేసుకుంటూ మీరు మాతో చక్కగా పర్యాలు చేసుకున్నటువంటి నా ముందున్నటువంటి మీ అందరికీ కూడా ముందుగా ధన్యవాదాలు. మాకు మ్యారేజ్ అయిపోయిందండి. మేము ఇక్కడికి రావడానికి చాలా ఇబ్బంది పడ్డాం. మరి గెట్ టుగెదర్ అంటే మా స్నేహితుల్ని చూడటానికి మరి 10 సంవత్సరాలు అయ్యింది. వాళ్ళు వచ్చి మమ్మల్ని అడిగారు, మేము అందరం కలిసి చూద్దామని చెప్పి చదువుకున్నాం. చాలా మధురానుభూతి. ఒక మేధావికి దేవుడు ప్రత్యక్షం అయ్యి నీకు ఏం కావాలో కోరుకో అన్నాడంట.
ఆయన ఆలోచించి నాకు మరొకసారి బాల్యాన్ని ఇవ్వండి అని చెప్పేసి అడిగాడట. బాల్యం అంటే అంత గొప్పది. చిన్నతనంలో మీరు చదివిన పాఠశాలలో అనుభూతులు, ఉపాధ్యాయులు, పాఠశాల ప్రాంగణం, ఆ పాఠశాలకు వచ్చే తీరు, వెళ్ళే తీరు, పక్కన ఉన్నటువంటి స్నేహితులు, ఆనాటి జరిగిన సంఘటనలు మీ మనసు మీద బాగా ప్రభావితం చేస్తాయి, జీవితాంతం గుర్తుంటాయి. కాబట్టి అందువల్ల అవే విషయాలు అవే మిమ్మల్ని ఇక్కడ రప్పించాయి. అనుబంధం పెరుగుతుంది. అరే వాడు ఎక్కడున్నాడు, 10 ఏళ్ళైందిరా కలిసి, ఇవాళ ఆయన చూడాలి ముందు అనేటటువంటి ఆప్యాయత ప్రతి మనిషికి కంటమ్మట నీరుని తెప్పిస్తుంది. పట్టించుకుని కాస్త ఎవరైనా బాగోకపోతే వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడం అనేది బాగుంటుంది నా ఉద్దేశం. ఓకే, యు మస్ట్ వర్క్ ఫర్ ఇన్ దట్ ఫీల్డ్ సక్సెస్ఫుల్లీ అండ్ పేషెంట్లీ. నెక్స్ట్ స్పీచ్ ఇవ్వడానికి సిరింగి శ్రీలత స్టేజ్ మీదకి వస్తుంది. మా బ్యాచ్లో 150 మెంబర్స్లో 3 మెంబర్స్ అనుకోని కారణాల వల్ల చనిపోయారు. చాలా ఆనందంగా ఉంది. దానితో పాటు చెప్పలేనంత బాధగా కూడా ఉంది. ఆ బాధ మన 150 మందిలో ఆ 3 లేరని. వాళ్ళు మనతో ఇక్కడే చదివారు, మనతో పాటు ఎదిగారు. జీవిత చక్రంలో అనుకోని ఆపదల వల్ల పడి దేవుని దగ్గరకు వెళ్ళారు. కానీ వాళ్ళు ఇక్కడే ఎక్కడో ఆ ఖాళీగా ఉన్న కుర్చీల్లోనో, ఆ తెరచాటు సందుల్లోనో, లేకపోతే ఆ మబ్బుల చాటున తొంగి చూస్తూ అయ్యో నేను లేనే అని బాధగా మన వాళ్ళందరినీ చూస్తున్నానే అని ఆనందంతో ఉండి ఉంటారు. ఆ 3 ఎవరో కాదు, ముక్కు వెంకటేశ్వరరావు, బుగ్గ ఆశ, చక్రపాణి, వేణువర్పాడు. ఒక్కొక్కరిది ఒక్కో కారణం. కానీ కారణం ఏదైనా వాళ్ళంతా మనకి అందనంత ఎత్తులో ఆ ఆకాశ వీధిలో మేఘాల వాహనం వేసుకుని అటు ఇటు ఇక్కడే చక్కర్లు కొడుతున్నారు. వాళ్ళ కోసం ఆ 3 కుర్చీలు ఖాళీగా అలానే ఉంచిన వాళ్ళే వచ్చి కూర్చుంటారు. మనందరి తరఫున వాళ్ళకి ఇదే సాదర ఆహ్వానం. మీరంతా మా మధ్య లేకపోయి ఉండవచ్చు, కానీ మీరంతా ఎప్పటికీ మా మనసులో మమతగా, గుండెల్లో బందీగా, ప్రేమకి ప్రతిరూపంగా, జ్ఞాపకానికి గుర్తుగా, మా 4 గదులు ఉన్న హృదయంలో ఒక గదిలో ఖైదీగా, ఆ గదికి యజమానిగా, మా గుండె కొట్టుకునే ప్రతి శబ్దంలోని ఊపిరి శ్వాసగా ఎప్పటికీ అలానే బ్రతికి ఉంటారు. భౌతికంగా మీరు మాకు దూరం అయిపోయి ఉండవచ్చు, కానీ మా కళ్ళు మీకోసం ఎప్పుడూ వెతుకుతూనే ఉంటాయి. మీరంతా మాతోనే ఉన్నారు అని భావిస్తూ మీ అందరికీ ప్రేమతో మా కన్నీటి వీడుకోలు మిత్రులారా, మిస్సింగ్ యూ ఆల్. మనందరి తరపున ఏదో ఉడతా భక్తిగా ఈ చిరు సన్మానాన్ని స్వీకరించవలసిందిగా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ వెల్కమ్ టు డియర్ మేడమ్స్, గురు బ్రహ్మలారా, ఎక్కడో పుట్టి ఎక్కడో పెరిగి ఇక్కడే కలిశాము చదువులమ్మ చెట్టు నీడలో. వీడలేమంటూ వీడుకోలంటూ వెళ్ళిపోతున్నాము చిలిపి తనపు చివరి మలుపులో. We miss all the fun, we miss all the joy, we miss you. We miss all the fun, we miss all the joy, we miss you. నోటుబుక్కులోన రాణికి పంపిన ప్రేమ లేఖలు, సైన్సు ల్యాబులోన శీలపై చల్లిన ఇంకు చుక్కలు,
బెంచిలోన మున్నిపై వేసిన పేపరు ఫ్లైటులు, రాధ జల్లో నుంచి రాబర్టు లాగిన రబ్బరు బ్యాండులు, రాజేషు ఇచ్చిన రోజా పువ్వులు, శ్రీవాణి పెట్టిన చెవిలో పువ్వులు, కైలాషు కూసిన కాకి కూతలు, కళ్యాణి పేల్చిన లెంపకాయలు, మరపురాని తిరిగి రాని గురుతులండి. మీ మనసు నొచ్చుకుని ఉంటే మన్నించండి. ఈ జన్మమే రుచి చూడడానికి దొరికెరా, ఆహా ఆహా. ఈ లోకమే వండి వాచడానికి వేదికరా, వెడి వెడనల్లో వేడి వెడనల్లో నెయ్యి చారు కూరలు వెయ్యరా, అడ్డ విస్తరిలో 6 రుచులు ఉండగా బ్రతుకు పండుగ చెయ్యరా. ఈ జన్మమే రుచి చూడడానికి దొరికెరా, ఈ జన్మమే రుచి చూడడానికి దొరికెరా. ఈ లోకమే వండి తీసుకొస్తానుండ్రా బావా అక్కడ వద్దా. స్వరంలోని మడత కాజా తెలుగులో అది తెగరుచి, ఆత్రేయపురము పూతరేకు అతిథిలా అది బహురుచి. నెల్లూరు చేపను తింటే నెల్లాళ్ళు నెమరిస్తావు, ఏలూరు ఏటను తింటే ఏడాది మరచేపోవు. వంటింటి వైపే చూస్తే చెంటోడే అయిపోతావు, అమ్మంగా పోపే పెడితే అమ్మేమో అనుకుంటావు. రుచులకే నవ రుచులు తెలుపగా పెదవిపై చిరునగవు నెలపర. జన్మమే ఈ లోకమే, ఓ ఈ జన్మమే రుచి చూడడానికి దొరికెరా. మాసన ఉడుకులోన కొబ్బరిని తగు గడగడ, శ్రావణ మాసన ముసురులోన కరబుండి తిను కరకర. వీధుల్లో ఆలు బజ్జి ఆహా ఎంతో రుచి, గుమ్మంలో గోలీ సోడా ఓహో ఎంతో రుచి, అంగట్లో పానీపూరి అబ్బబ్బో ఎంతో రుచి, పొరుగింట్లో పుల్లా కూర అన్నిట్లో ఇంకా రుచి. రుచులతో అభిరుచులు కలుపుతూ మనసునే మధువనిగా మలచర. జన్మమే రుచి చూడడానికి దొరికెరా దొరికెరా దొరికెరా. వివాహ భోజనంబు వివాహ భోజనంబు వింతైన వంటకంబు, వియాల వారి విందు ఒక్కొక్క నాకే ముందు. వివాహ భోజనంబు వింతైన వంటకంబు, వియాల వారి విందు ఒక్కొక్క నాకే ముందు. ಔರೌರ ಗಾರೆಲಲ್ಲ ಅಯ್ಯಾರೆ ಬೂರೆಲಿಲ್ಲ, ಔರೌರ ಗಾರೆಲಲ್ಲ ಅಯ್ಯಾರೆ ಬೂರೆಲಿಲ್ಲ, ಒಕ್ಕೋರೆ ಅರಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಾಕೆ ಚೆಲ್ಲ. ವಿವಾಹ ಭೋಜನಂಬು ಇಂತೈನ వంటకంబు, ఇయాల వారి విందు ఒక్కొక్క నాకే ముందు. భక్తేణి పోణిలిందు
ఒడ్డులందు ఒక్కేణి పోణిలిందు బలేజి లేది ముందు ఇవెల్ల నాకే విందు వివాహ భోజనంబు ఇంతైన వంటకంబు ఇయాల వారి దిందు ఓహో నాకే ముందు మఝారే అప్పళాలు పులిహోర థప్పళాలు మఝారే అప్పళాలు పులిహోర థప్పళాలు వస్వారే పాయసాలు ఇవెల్ల నాకే తాలు వివాహ భోజనంబు ఇంతైన వంటకంబు ఇయాల వారి విందు ఒక్కొక్క నాకే ముందు ఎన్నెన్ని ఆశలు అడుగడుగున ఈ కాలేజీలో క్యాంపస్ లో ఫైట్లు కాఫీ షాప్ ట్రీట్లు సాగలే సరదాలలో ఈ రోజులు ఫ్రెండ్షిప్ కై పరుగులు దమ్దరే 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 దమ్దా దమ్దరే దమ్దరే దరే దమ్ 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 ఒక స్పెషల్ గిఫ్ట్ ఉంది, నిజం చెప్పండి. దయచేసి అబద్ధాలు ఆడిపోబడతారు. ఎవరు కొంత ఒకసారి చేయబెట్టింది చేయడానికి స్టిక్కర్ ఎవరెవరికి ఉంది? చేయడానికి స్టిక్కర్ ఉన్న వాళ్ళు ఒక్కొక్క చీటీ తీసుకోండి. ఓకే, స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ తేజస్విని ఏమొచ్చింది? ఖచ్చితంగా గిఫ్ట్ ఉంది చెప్పాలి. టైం వేస్ట్ చేయొద్దు. ఇంకా ఎంటర్టైన్మెంట్ చాలా ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి, దయచేసి టైం వేస్ట్ చేయొద్దు. ఉంది, అది కూడా ఉంది. చుక్క ముక్క అన్నీ ఉన్నాయి. గెట్ రెడీ బాయ్స్. నాని, మణికాంత్, పవన్ కుమార్. చెప్పాల్సింది అరే మొన్న పెళ్ళయింది, 10 మంది ఆడపిల్లలు పడతారు. నీకు చెప్పిన 10 మంది పడతారు. కూర్చో. వచ్చింది తర్వాత చెప్పు 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 చెప్పలేవా నువ్వా? క్లాప్స్ ఒకసారి. ఎంజాయ్ చేయండి, ప్రతి మూమెంట్ ఎంజాయ్ చేయండి. మన రోజు ఒక్కరోజు ఎంజాయ్ చేయండి, ప్రతి మూమెంట్ ఎంజాయ్ చేయండి, మిస్ అవ్వద్దు. చెప్పు చెప్పు. చూడప్ప సిద్ధప్ప ఫస్ట్ డైలాగ్ మనదైతే మణికాంత్ పైన చేద్దా 90 ఎకం చెప్పాలి తెలుగులో. 9th టేబుల్ తెలుగులో చెప్పాలి. ఎక్కడైనా మిస్టేక్ అయితే వేస్ట్ చేసుకోండి. మీ ఇష్టం వచ్చినా చెప్పు. నువ్వు నీలా అయితే పైన చెప్పు, ఇంకోలా అయితే కింద నుంచి చెప్పు. ఏదో ఒకటి చెప్పు, టైం వేస్ట్. 9, 2, 18, 3, 9, 7, 4, 9, 36, 9 చెప్తే మళ్ళీ ఫస్ట్ 6, 9, 54, 7, 9, 63, 9, 72, 9, 41, 9, 90. ఓకే ఓకే, కమాన్ గివ్ హిమ్ ఎ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్. కమాన్. 90 చెప్పుంటే మన్నించండి, ఎందుకంటే సరిగ్గా చదువుకోలేదు. నెక్స్ట్ బట్ ప్రతి మూమెంట్ ఎంజాయ్ చేయండి. ఎందుకు వచ్చిందో నాకు తెలియదు, కానీ నాకు రవిచంద్ర మాస్టర్ అంటే చాలా ఇష్టం. అసలు నాకు స్కూల్లోకి వచ్చిన ఆయన కోసమే, ఆయన రేషన్ కోసం వచ్చేవాడు. క్లాస్ పెట్టి మరి ఆయన మ్యాథ్స్ చెప్పేవాళ్ళు మామూలుగా. అందుకని ఇది రావడానికి కూడా నాకు ఆనందంగా ఉంది. హోల్ స్కేర్ అంటే ఏ స్కేర్ ప్లస్ బి స్కేర్ ప్లస్ 2ab.
సూపర్ రావు వేసుకోండి. నెక్స్ట్ గాలి ఎవరికి వచ్చింది? కేశవరావు ఎవరికి? నేను చిట్టాలు వచ్చింది. రెండే చెప్పాలి, డైలాగ్ చెప్పాలి. బెస్ట్ ఫ్రెండ్ నేను. మీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఎవరున్నారో వాళ్ళ డైలాగ్ చెప్పాలి. ముందు బిగ్ బాస్ మీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఏం చెప్పి ఆమె డైలాగ్ చెప్పాలి. మీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఎవరున్నారో ఆమె డైలాగ్ చెప్పాలి. బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అని చెప్పు. నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ లత. లతా లంకాలి ప్లీజ్ చేయండి. కమా క్లాస్ ఒక్కలా కూర్చోండి, ఎంజాయ్ చేయండి ప్లీజ్. నెక్స్ట్ వచ్చింది సింహారెడ్డి. నెక్స్ట్ డాన్స్ వచ్చి ఒక డైలాగ్ చెప్పి డాన్స్ చేస్తారంట. డైలాగ్ కాదు, చిన్న జోక్ చెప్తా వినండి. అందరికీ వచ్చింది ఓకేనా? చెప్పే కింద చేసిన షో పైన చేస్తే చాలు అని అదే చేస్తా. కమా రామచంద్ర ఇడు ఓరాక్షన్ భరించలేకపోతున్నాను రా. రై Super mind blowing, unbelievable. Okay, come on. Yes. ఏం చేయడం లాట్ సార్. ఇంకా మేము వెళ్ళి నెక్స్ట్ తీసుకుంటాం సార్. రారా పక్క వెళ్దాం. ఏ వెళ్తారు కూర్చోండి రా. మేము వెళ్ళి నెక్స్ట్ తీసుకుంటాంలే సార్. ఏదో డ్రామాలో జోడించుకుంటారు. చక్రి చీరండి కట్టుకో, చీరండి కట్టుకో నువ్వు.
ఇలాగే చేస్తారా ఈ మధ్యలో చేస్తున్నారా? కానీ చాలా అద్భుతంగా అనుకున్నారు కానీ పర్లేదు బాగా చేశారు. తండ్రి కొడుకుతో అన్నాడు, ఏంట్రా మీ అమ్మ సైలెంట్ గా ఉందంటే తండ్రి కొడుకుతో అన్నాడు, ఏంట్రా మీ అమ్మ సైలెంట్ గా ఉందంటే డిస్ట్రిక్ట్ వాళ్ళు సర్టిఫికెట్ ఇచ్చారు. అదే ఏదో తీసుకురా సాంగ్ పాడాలి ఏదో పాట ఏ పాడని పాడాలి పద్యం పాడినా పాడలేదు. ఒక పొలికనండు చూడ రుచులు చూడవేరయ్యా చూడవేరయ్యా బాయ్స్ ఉండాలి ఎవరో మిగిలిపోయాడు. అజయ్ కుమార్ కుర్మ మొదట చూసిన టూరింగ్ సినిమా మొదట మొక్కిన అనిత అందరు కోరుకున్నారు ఫస్ట్ పాట పాడాక డాన్స్ చేస్తాడు. అనిత ఓ అనిత అనిత నా అనిత సరే చెప్పలేదు. కేసీఆర్ పవన్ కుమార్ ఎక్కడ ఉన్నాడు డైలాగ్ నా పైన పందాలైతే గెలుస్తారు, నా తోటి పందాలైతే సస్తారు. ఏం అలాగే మీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఎవరో అక్కడ చెప్పి తనని కూడా స్టేజ్ మీద పిలు. ఎంఎస్ మాస్టర్ క్లాస్ చెప్పినప్పుడు రత్నకుమారి రాజకుమారి నేను తేజ అందరూ బాగా అల్లరి చేసేవాళ్ళం. వెనకాల నుండి చాలా సరదాగా ఉండేది. బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అంటే ఇద్దరున్నారు, తేజస్విని రత్నకుమారి. వీళ్ళిద్దరంటే బాగా ఇష్టం. వాళ్ళిద్దరిని స్టేజ్ మీదకి రావాల్సింది కోరుతున్నాను. చిట్టి చిలకమ్మ అమ్మ కొట్టిందా పాట చిన్నప్పుడు పాడండి కదా. ఎదగమని మీరు అమ్మ పాడబోకండి, పాడుతున్నాం. మౌనంగానే ఎదగమని మొక్క నీకు చెబుతుంది, ఎదిగిన కొద్ది బతకమని అర్థమంది ఆకుజోలు కరిగిన చోట ఎరుపు విరుపు వినిపిస్తుంది, ఆకులన్నీ రాలిన చోటే కొత్త చిగురు వినిపిస్తుంది. రికార్డ్ చేయి అలాగే సార్. చూడప్ప సిద్ధప్ప
నేను సింహం అంటాను. అది గడ్డంకి చదువు ఫస్ట్ అంటాను. ఒకసారి గాల్స్ మ్యూజికల్ చైర్స్ గేమ్ ఆడిద్దాం. అవును మ్యూజికల్ చైర్స్. సార్ ఒకసారి ఏమన్నారంటే ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడుతున్నప్పుడు బుక్స్ మన హోంవర్క్ చేసిన బుక్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ బుక్స్ అవుట్ సైడ్ అదే మామూలుగా డేటా తీసుకెళ్ళి ఆఫీస్ లో పెట్టాలన్నారు. ఏమన్నారంటే బుక్స్ అంతా అవుట్ సైడ్ క్లాస్ పట్టుకెళ్ళన్నారు. నేనేమన్నాను వెనక నుంచి ఒరే బుక్స్ అంతా ఆఫీస్ లో వెంట పడి రమ్మన్నారు. అన్నప్పుడు ఆయన కనపడింది. వీళ్ళందరూ ఏమన్నారు, ఎవరు వీడియో సార్ అన్నారు. ఏమై ఎవరు చెప్పండి అన్నది, ఎవరు చెప్పండి సీరియస్గా అందరూ చూపించినప్పుడు ఇంకా నాకేం జరిగింది సార్ అన్నప్పుడు ఇంకా నువ్వు చెప్తావా నేను వెళ్ళిపోమంటావా, ఒకటే మాట. నా వెళ్ళమన్నప్పుడు వెళ్ళిపోను కదా, లేకపోతే ఇంకా సేపు ఉండి ఇంకా అలాగే ఉంచున్నా. నువ్వు వెళ్తా నేను వెళ్ళిపోమంటున్నాను. కరెక్ట్గా ఫీల్ అయ్యేదాకా ఇక్కడ నుంచి బయట వచ్చినప్పుడు ఏమై ఇంటికి ఆ డైలాగ్ నీకు ఇలా సమర్థిస్తుంటాను అన్నారు. అదే సిఆర్ సార్ మామూలుగా పీరియడ్ టైంలో బయటికి వెళ్ళిపోయినప్పుడు టైం అయిపోయినప్పుడు క్యాచ్ చేసేవాడు కదా, ఏ రెండ్రా 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 అనేవారు. అవన్నీ ఇలాగే వస్త పరిగెట్టుకుంటూ వచ్చేసేసి ఒక్కసారిగా కంగారులో ఏం చేశారంటే ఒక అమ్మాయి వాళ్ళు ఆ అమ్మాయి ఎవరో గుర్తుందో లేదో కానీ ఆ విషయం దిగి నాడిగారు మర్చిపోయింది. నిజంగా నా ఫీలింగ్ అలాగే ఉండేది. మొదటిసారిగా చెప్పమంటే ఇస్తాను. నాకు బేసిక్ గా విలన్ అంటే చాలా ఇష్టం, చిత్రపతి విలన్ అంటే మరీ ఇష్టం. నీ అమ్మ కాదురా నా అమ్మ. రండి మొదట చూసిన టూరింగ్ సినిమా ప్లీజ్ త్వరగా సాంగ్ ఎప్పుడు ఆగుద్దో అప్పుడు మీరు చైర్లో కూర్చుంటే సేఫ్. ఎవరైతే కూర్చోలేదో అందరూ పరీక్షలో వచ్చిన సినిమా గోడ కుర్చీ వేయించిన ఓకే నాగమణి అండ్ ఉమామహేశ్వరి హెల్మెట్. నీ పక్కన పడ్డది లేదు చూడల పిల్ల నాది నక్లెస్ గొలుసు. నీ పక్కన పడ్డది లేదు చూడల పిల్ల నాది నక్లెస్ గొలుసు. ఈ సాంగ్ మిక్స్ బై DJ రవి కమ్యూచుల పాడు. ఈ సాంగ్ మిక్స్ బై DJ రవి. Five, 6, start. ఎవరు శ్రీలత నాగిని ఆమని పుష్ప ఎలిమినేటెడ్. నెక్స్ట్ ప్రైజ్ బెస్ట్ This is the tribute to Kalala. The music.
శ్రీ అరుణాదేవి నున్న కళ్యాణి. ఓకే ఓకే ఓకే. లత అయిపోయింది. లత అవుట్. ఓకే అసలు శివపార్వతి ఎలిమినేట్ లాస్ట్ కి. ఆసక్తిగా వెళ్తున్నా చక్రపాణి లాస్ట్ డాన్స్ చేస్తాడు. Success. 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 మళ్ళీ ట్రై చేయండి. సూపర్ స్టార్ షోకి మాకు మాస్ మంత్రం ఉంది. ఎగ్జామ్స్ లోన బ్యాక్లాగ్స్ వల్ల ఎక్స్పీరియన్స్ ఎంతెంతో పెరిగింది. అయితే చాలా కష్టం. ఒక 50,000 60,000 అదే ఒక 100 మంది కలిస్తే వీళ్ళందరూ కలిస్తే తలా 5,000 చేసుకుంటే 50,000 ఈజీగా అవుతుంది. తలా 100 చేసుకుంటే ఒక 10,000 అవుతుంది. ఒక చిన్న కొట్టు పెట్టచ్చు చాడుతో. అలాగా మన ఫ్రెండ్ అన్న వాడికి ఏదైనా హెల్ప్ కావాలి, లేకపోతే ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ ఏదైనా నీట్ కావాలి అని అంటే మన వెనకాల మన బ్యాచ్ ఉంది, 10th క్లాస్ బ్యాచ్ ఉందని గర్వంగా చెప్పుకోవాలి. ఆడు పైకి వెళ్ళినప్పుడు మనం గుర్తుండేలాగా ఆడు 10 మందికి సపోర్ట్ చేసేలాగా ఉండాలి. అందుకోసం కూడా ఈ పార్టీ పెట్టడం మేము. అందుకే మరీ ముఖ్యంగా అందరినీ రమ్మని చెప్పింది కదా. ఒకవేళ మిస్ అయిన వాళ్ళు వాళ్ళ బ్యాచ్ అంటే మనం ఏం చేయలేం. అందరికీ 140 ఇచ్చాం. అవుట్ ఆఫ్ 150 మెంబర్స్ చెప్పారు. 2 మెంబర్స్ ఎప్పుడు ఉన్నారు మిగతా 140 మెంబర్స్ అందరికీ ఇచ్చాం. ఎవరిని ఫ్రెండ్స్ని కాంటాక్ట్ చేయాలన్నా ఆ గ్రూప్లో మెసేజ్ చేయండి. ఫోన్ నెంబర్స్ ఇవ్వాలి, వాట్సాప్ ఇవ్వాలి, ఫోన్ నెంబర్స్ సీక్రెట్గా ప్రైవేట్గా అలా ఉండి ఎవరికి. గెట్ టుగెదర్ పార్టీ అనగానే ముందుకు వచ్చిన వారికి, వెనకుండి నడిపించిన వారికి, పార్టీకి వచ్చిన వారికి, రాలేకపోయిన వారికి, రావాలని ట్రై చేసిన వారికి, కావాలని ఆగిపోయిన వారికి, పనులు మానుకొని తిరిగిన వారికి, మనకేం పనులే అనుకున్న వారికి, అలా అందరికీ నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదములు. మన భావాలు ఎలా ఉన్నా మన బంధాలు ఎప్పుడూ పదిలంగానే ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ చివరగా ఓ చిన్న మాట, అదే మన బ్యాచ్కి పూలబాట. ప్రతీ నెల తప్పనిసరిగా ఎంత కష్టమైనా సరే ఇష్టం చేసుకుని కేవలం ఒకే ఒక్క 100 రూపాయలు మన బ్యాచ్ బ్యాంక్ అకౌంట్లో ప్రతీ నెల ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి చాలు. మీ హస్బెండ్లకు వివరంగా చెప్పండి, మీ తల్లిదండ్రులను ఒప్పించండి. ఒక్క 100 రూపాయలకి
ఎవరూ ఏమి అనరని నా ఉద్దేశం. మీరు చెప్పి ఒప్పించే విధానంలో ఉంటుంది. ఆ ఒక్క చిరు సాయం మాత్రమే మేము ఆశించేది. ఎందుకంటే సాయం చేయడంలో ఒక బ్లడీ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది. అది నేను నాతో పాటు ఒక 10 మందో ఫీల్ అయితే సరిపోదు, నా బ్యాచ్ మొత్తం ఫీల్ అవ్వాలి. అలా అంటే మీరు ఖచ్చితంగా ఆ ఒక్క 100 రూపాయలు ట్రాన్స్ఫర్ చేయించాలి. ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ మీరు కూడా ఫీల్ అయ్యేలా. 10th బ్యాచ్ అంటే ఒకరో ఇద్దరో కాదు, 150 మంది. ఇది అందరిది, మనది, మనందరిది. థ్యాంక్స్ ఆల్, థ్యాంక్ యూ, మిస్సింగ్ యూ ఆల్. జై హింద్.